भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं विष्णुर्वषट्कारो व्यामोदात्मा उदात्मा परमात्मा च मुक्तानां ब्रह्मणि अव्ययपुरुषसाक्षी चैतन्योऽक्षरेव च योगो योगिनात्मानवशेषय श्रीमान् केशवं संभवो भावनो भक्ता भगवद्गुरीश्वर स्वयंभूवशंभुरादित्यं पुष्कराको महाश्रय अनादिर्निर्भाताविनादाधारुक्तः अप्रमेयो हृषिकेशपद्मनाभो वरप्रभो विश्वकर्मामनुष्ठास्तवियो ध्रुवः अग्र्याख्यश्चाश्वतकृष्णो लोह्याक्षप्रदर्शनः प्रभुः षष्टिककुधाः पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानाश्रेष्ठजाति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमीमेधावी विक्रमः अनुत्तमोदानशतयज्ञप्रजात्मवान् सुरेशशरणं शर्मा विश्वेदाः प्रजाभव अहः संवत्सरो व्यावर्ते सर्वदर्शन अजस्रवेशर्वादिदक्षिणा तुषारविरमणीयात्मासयोगीश्वर वसुवसुवसना सत्यसात्मा संवितस्तः अमोघमुदरीगाक्षो वृषकर्मावृषावधि रुद्रो वंशिरावभो विश्वयोनिशुचिरवाः अमृतशाश्वतस्थानपरायो महाभवाः सर्वगस्सर्वविद्भारो विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविर्कवि योगाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षं कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टचतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिज अनघो विजयो येता विश्वयोनि पुनर्वसु उमेन्द्रो वामनप्रांशुरमोहशुचिरोर्जिरा अधीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गोधृतात्मा नियमो यम वेद्यो वैद्यक्षगायोगी वीरः माधवो मधु अजिन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्यबहुश्रीमानमेयात्मा महाद्युति महेश्वासो श्रीनिवासस्वताञ्जलि अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बधीमधीजुक्तमनोहंस सुभद्रो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभस्फुटः पद्मनाभप्रजापति अमृत्युः सर्वनृसिंह सन्धारासन्धिमान् स्थिरः अयो दुर्वनिधनशास्त्रा विशुद्धात्मा सुधारिः गुरुरमोधाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो निमिषस्त्रैवाचस्पतिविचारिणी अग्रणीयमणि श्रीमहान्यायो नेता समीर सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रवान् आवर्तनो निवर्तात्मा संभ्रमर्दना संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधर सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुविभो सत्कर्ता सत्कृतस्वाहुर्यन्यो नारायणो नरः
सुमजोदुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसु नैकरो बृहद्रो वश्य विश्वप्रकाशः ओजस्तेजो निधिधर प्रकाशात्मा प्रभावना वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुभास्करद्युजि अमृतांशुर्भवो भारस्यस्मिन्दुसुरेश्वर औषधं जगतस्वेदु सत्यधर्मपराक्रम भूतभव्यभवन्ना पवनं पावनो हर कामः कामकामकामप्रभो युगादियुगावतो यमायो भाषण अवृष्यो सहस्रैरनन्दयित् इष्टो विष्टशिष्टे स्कंदधरो दुर्यो वरतो वायुवाहन वासुदेवो भगवान्देव पुरंदर अशोकस्कार शूरशौर्यजनेश्वर अनुकूल सदा पत्नीमत्वनिपेक्षण पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मनभशरीरवृन् महद्विरतो अदुलशरभो भीमस्तवेद्यो हरिहरि सर्वलक्षणलक्षण्यो जीवान्विजय विक्षरो रोहितो मार्गो दामोदरस्तः महीधरो महाभागो वेगवानिदासन उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भपरमेश्वर करणं कारणं दत्ता विकल्पा वरनोः व्यवसायो व्यवस्थानस्थानस्थानो ध्रुव परद्धि परस्पष्टस्पष्टपुष्टपुष्टस्तेरण रामो विरामो विजयो मानो देयो मयोदय वीरशक्तिमहाश्रेष्ठोऽभितम वयोरुढः पुरुषप्राणप्राणज प्रणवपृथु हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्यापरो वायुरभोक्षज ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्ठी बलिग्रह उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण स्थानस्थावरस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाघोषो महाभोगो महाघन अयर्विन्नस्तमिद्धो धर्मयुगो महामख नक्षत्रदेव्यं नक्षत्रेक्षमक्षामसमीहर यज्ञयो यज्ञश्च प्रभुसत्त्वं सदाङ्गली सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवर्धा सुमुख सूक्ष्म सुघोषस्वरसुहृन् मनोहरो विक्रोधो वीरबाहु विदारण स्वाभरस्वशो व्याधीमैवाल्पामैभगर्मकृन् वत्सरो वत्सरो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वर धर्मकृद्धर्मकृद्धमीशदशक्षरमक्षरम् अभिज्ञावासहस्रांशुर्विधारागृहलक्षण नभस्तिदेवी सत्त्वसिंहो भूरमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु उत्तरो गोपजन्तो ज्ञानगम्यं पुरावन शरीरभूतभृद्धो राघवीन्द्रो भूरिदक्षिण सोमभो मृगवस्थो भापुर्यं कुरु सत्तम
विनयोजय सत्यसन्धोदाशालिहस्तात्वदाम्बधि जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रम अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽङ्गक अजो महारिहस्वाभाम्यो निधामित्रप्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दस्सत्यधर्माद्विक्रम महर्षि कविराचार्य कृतज्ञो विधिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृताङ्गकृ महावराहो गोविन्दसुषेण कनकाङ्गदी मुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधर वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो निढसङ्कर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महावराः भगवान् भगवानन्दीवनमाली हरायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमा सुधन्वा खण्डवरशुर्गारुणो द्रविणकृत दिवि स्पृक्सर्वदृग्व्यासो वानस्पतिरयो निज तुषामासामगस्सामनुवाणं भेषजं भिषक् संन्यासदक्षमशान्तो निष्ठाशान्तिपरायणं शुभाङ्गशान्तिदत्सृष्टाकुमुदकुवलेशय गोहिनो गोपतिर्गोपदावृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्राक्षेमगच्छिव श्रीवत्सवक्षाः श्रीवास श्रीपति श्रीमकाम्बर श्रीधर श्रीष श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वच्छस्वङ्गस्वदानन्दो नव्योदयगणेश्वर विदितात्मा विधेयात्मा सकीर्तिच्छिन्न संशय उदीर्णः सर्वदश्चक्षुरनीशशाश्वतश्चिय भूषयो भूषणो भूतिर्विशोभशोभनाशन अनतिष्मानतिदपूर्णो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रयः प्रद्युम्नो निरविक्रम पालनेमिव वीरशब्देशूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा लोकेशकेशवक्तेशिहा हरि कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागम हरिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्दो धनं जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धन ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मप्रिय महाक्रमो महाधर्मा महातेजा महोदय महाक्रतुर्महायज्ञा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतवारणप्रिय पूर्णपूरैरा पुण्यकीर्तिरनामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुदेवा वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाभि सद्गदेस्तत्कृदेस्तत्ता स्वोदिस्वपरायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठस्वजीवासुयामुन भूतावासो वासुदेव स्वरुभासुनिरयो नर दर्पः दर्पदो दर्पदो दर्भावरादिन विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तरक्षधमूर्तिशदानाय एवोदैवस्ववत्सखिं यत्तर्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सर सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वशङ्गशयन्दयाङ्गदी वीरः हृदाशीरजलस्कर अमानीमानो मान्यो लोकस्वामी विलोकदृक् सुमेधामेधयो धन्यश्वत्यमेधाधर तेजो ज्योतिधर श्रवणस्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो निर्ग्रहोदैव सिंहो गदाद्विज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुराभावश्चतुर्वेदविदेहपाल
समावर्तो विभक्तात्मा पूज्ययो व्यतिक्रमा दुर्लभो दुर्लभो दुरावासो सुभाग्यो लोकसारंग सुखंदुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा सुखकर्मा कृतागमा उद्भव सुंदर सुंदोरकनाभ सुलोचन आपो वाजभन शृंगी जयंत सर्वविजयी भुवन्नविदुरशोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरा महाभो महागणो महाभूतो महाति कुमुदसुन्दर कुन्दपर्जन्य पावनोनिरम् अमृताशो नवो सर्वज्ञ सर्वतोमुखासुलभसुकृतस्थिता शत्रुजिच्छत्रुताबलाय गिरोधुर्बलो स्वस्वस्यानुराकृतिपूजन सहस्राविश्वप्रजिह्वस्वप्नेधा सप्तवाहन अमुक्तिरभोजिन्द्यो भयदुर्भयनाशन अनुबृहत्कृतस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भारभृत्कथितो योगी योगी सत्सर्वकामज आश्रमश्रवणक्षामसुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दन्दोदमयितागम अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यम सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्राय प्रियार्भुरिह प्रियप्रीतिवर्धन विहाय सत्यज्योतिषु सुजनभुविभु जगिर्विरोचनं सूर्यस्वभितारविरोचन अनन्तो प्रभुर्भोक्ता सुखतो वैकटोग्रज अनिर्विन्न सदावर्षीलोकालिशानमधुर सनातनः कविरव्यय स्वस्तिरः स्वस्तिगृह् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणा अरौद्रकुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितशासन शब्दादिगशब्दसः शिशिरः शर्वरीगर पूरप्रेशलो दक्षो दक्षिणाक्षमिणाम्बर विद्वत्तमो विदभयपुण्यश्रवणकीर्तन कारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीर्यः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः आनन्दरूपोऽनन्दश्रेर्जितमन्युभयाः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिपूर्वो लक्ष्मी सुवीरो रुधिराङ्गदा जनो जनजन्मादय भीमो भीमपराक्रम आधारनिलयो धारा पुष्पः सप्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पदाचार प्राणद प्रणवपन प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृल् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिगा भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रविताः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्त्यज्ञसारण यज्ञान्दकृत्यज्ञभूष्यम् अन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दनस्रष्टा क्षिरीशापावनाशन शङ्खवृन्नन्दगी चक्रे शाङ्गधन्वागिराधर गदाङ्गवानिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्री सर्वप्रहरणायुध अन्योनि स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दनस्रष्टा क्षिरीशापावनाशन शङ्खवृन्नन्दगी चक्रे शाङ्गधन्वागिराधर गदाङ्गवानिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्री सर्वप्रहरणायुध अन्योनि स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दनस्रष्टा क्षिरीशापावनाशन शङ्खवृन्नन्दगी चक्रे शाङ्गधन्वागिराधर
यदाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्री सर्वप्रहरणायुध विगदीशाङ्गी शङ्गी चक्री च नन्दगी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो अद्भुतं कालगमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रवयोधसौभगं महारवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्युषा परिष्वक्तसहस्रकुण्डलम् उद्दामकाञ्जगदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता गोविन्द गोविन्द संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीराङ्गं मामुद्धर भवार्णवाल् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सबलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्या दासोऽहं तव केशव शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारद एतल्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन यदुत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तुते कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भवे भवे यदा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यदः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परं श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः भाविनी
सदा निरस्तगुहरं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितदैववक्त्रपरमो निर्मत्सराणां समावेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तावत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिवृन्दे किं वा वरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणान् निगमकल्पतरोर्गणितं फलं सुखं भागमृगद्रवसंयुतं विपदभागवतं रसमालयं पुरभोर्षिराहुविभावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुवेदमवेदनृत्यं विपायनो विरहकादरायुधाव पुत्रेति तन्मयतया परमोऽभिनेतुं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेवमध्यात्मदीपमतिदीर्षकां संसारिणां करुणयाः पुराणं ह्यं तमुर्याससूनुमुदयामि मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते गजाननं कुङ्कुमरक्रवन्नं महामणिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं भूभरसारभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भूतनाथ सदानन्दा सर्वभूतदयावर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां वादरेणुमभीष्णश यासां हरिरघोद्गीतं पुराणिभुवनत्रयं पीताम्बरं गरविराजितशङ्खचक्रगमोदगीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासायम् अधिसुन्दरमन्दहासं वाकालयेशमनिशं प्रतिभावयामि योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिगसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भद्रायां कामवर्षद्युतरुगिसलयं नाथ ते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषभावान् प्रतिशतु परमानन्दसन्तोहलक्ष्मीं श्रीगुरुवायूरपाशनं 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
महागणपते नमः स्वामी शरणमय्यप्पा श्री महादेव्यै नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः श्री शुक उवाच ते नागराज मामुन्द्र्य भरभागेन वासुधिं परिवीय गिरौ तस्मिन् क्रमोऽब्धिं बुधन्विदा आरेभिरे संयत्ता अमृतार्थं गुरुद्वः हरिपुरस्ताद्य गृहे पूर्वं देवास्तवो भवन् तं नैक्षन् दैत्यपदयो महापुरुषजेष्टितं न गृह्णीमो वयं पुच्छम् अहेरङ्गममङ्गलं स्वाध्यायश्रुसम्पन्ना ख्याताजन्मधर्मभिः जितूष्णीं स्थितां दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमा स्मयमानौषध्याग्रं मुच्छं जग्राहसागर कृतस्थानविभागास्ता एवं कश्यपवन्दनाः ममन्धु परमायत्ता अमृतार्थं वयोनिधिं मत्स्यमानेष्णवे सौद्रि अनाधारोष्यभो विशन् ध्रियमाणो विनिधिभिः गौरवाल्पान् पुनन्दना ते सुयदुर्विन्नमनसा परिम्राणमुखश्रियासन् स्वपपुरुषे नष्टे दैवेनादिमधीयसा विलोक्य विघ्नेशविधिन्ददेश्वरो दुरङ्गवीर्यो विददाभिसन्धि कृत्वा वपु काक्षपमद्भुतं महत्प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द स्थितं वीक्ष्य पुराजनं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः मृतधारपृष्ठेन सुलक्षयो जनप्रस्तारिणात्मीपरिभावरो महान् सुरासुरेन्द्रियभुजवीर्यवेदितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठदा बिभ्रतदा वर्तनमादिवच्छभो मेरेन्द्रबन्धूय नमः प्रमेयं तथासुराणां सदासुरेण वेणमेषं जलवीर्यवीरयम् उद्दीपयन् देवगणं स विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूप उपरि अगेन्द्रं गिरिनाडिवान्याक्रम्यास्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रं क्षीरविष्णुवद्भिः सुमनोभिवृष्टापरियधष्टात्मनिवग्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशताभमीधिताः ममन्धुरपिं दरसामधुर्कला मातृणा क्षोभितमक्रचक्रम् अहीन्द्रसाहस्रकटोल्मुखश्वासात्रिगोमाहवक्षसोऽसुराः पौरोमवाहेयविधिज्वलादयो दवाकृदग्धाः सरलायि भाभवन् देवांश्च प्रभान् धूमाम्बरस्रवरकञ्जुकाननन् समभ्यवर्षद्भगवद्वशाधना बहुसमुद्रोऽपि बगूढवायव मध्यमानात्मधा सिन्धोर्ते वासुरवधूतमय्य यदा सुधामजायेदा निर्ममन्धानिदः स्वयं मेघश्यामत्पनतवनिधि कर्णविद्योतविद्युन्मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितगजास्यधरोरक्तनेत्र जैत्रैर्यर्तोर्भ्यर्जगलभेदैः दन्तशूभं गृहीत्वा मथुनन्मथुना प्रतिगिरिवासोपगासोधृताद्रि सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द निर्मथ्यमानानुगधेन भूद्विषं महोत्कलं हारहरात्मभद्रदा सम्भ्रान्तमीन्मगराहि गच्छादिमितिभद्रादिमिगिराहुरान् रुद्रवेगं दिशिशुभरीयधोमि सर्पदं सर्पदशह्यमप्रति वीरा प्रजा
रङ्गसेश्वरा रक्षमाणा शरणं सदा विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमुखं मुनीनाम् आशीर्वद्यावभवर्तहेरोस्तमोजुषाणं स्तुतिभिप्रदेवो प्रजापतय ऊजो देवदेव महादेव भूरात्मन् भूतभावन राहितशरणाहन्नं त्रैलोक्यदहनात् विशाल त्वमेकस्मरो जगदा ईश्वरो बन्धमोक्षयो तन्त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रबन्नाप्यहरं गुरुं गुणमय्या सुभक्त्यास्या सर्गस्थित्यप्ययन्विभो वत्सेदा सुदीर्घो मन् ब्रह्म विष्णु शिवाविधा वत्सेदा सुदीर्घो मन् ब्रह्म विष्णु शिवाविधा गुणमय्या सुभक्त्यास्या सर्गस्थित्यप्ययन्विभो वत्सेदा सुदीर्घो मन् ब्रह्म विष्णु शिवाविधा त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावन नानाशक्तिभिराभावस्त्वमात्मानभवीश्वर त्वं शब्दयो यर्त्यगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव कालकृदुःसत्यमृतधर्मस्तुय्यक्षरं यल्कृतामनन्ति अग्निर्मुखं ते हिरदेवतात्माक्षिनिमिधुर्योगभवाङ्घ्रिभङ्गजं कालङ्गतिं ते हिरदेवतात्मनोधश्चवाग्नौरसनञ्जलेशं नाभ्यर्नभस्तेष्वसनं नभस्वान् सूर्यस्य क्षोंशिरं स्मरेद परावरात्माश्रयङ्गवात्मा सोमो मनोद्यवद्भगवन् शिरस्ते कुक्षिस्थं प्रजागिरयोस्ति सङ्घा सोमानि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दां साक्षात् तव सप्तधा तव स्त्रीमयात्मन् कृतयं सर्वधर्मा मुखानि पञ्चोपनिषस्तवेशयैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्ग यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषयैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्रयस्तमंसि साङ्ख्यात्मना शास्त्रस्तवेक्षा छन्दोमयो देवर्षि पुराण न ते गिरित्राघिरलोकपालविनिञ्ज वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं योनिपरं यत्र रजस्तमश्चासत्त्वन्मयद्ब्रह्मनिरस्तभेदं कामाध्वरात्रिपुरकालधराद्यनेकभूतद्रुह शभयदस्तु भये नदत्ते यस्त्वन्धकारितमात्मगतं स्वनेत्रवह्निस्फुलिङ्गशिखया भासितं भेद ये त्वात्मरामगुरुभिरहृदिन्दिराङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् अखण्ड उग्रवर्षं निरतं श्मशाने ते नूनमूदिमविदं स्तवहावरज्ञाः परतस्य ते सदसदो वरदपरस्य माञ्जस्सुशुभगमने प्रभवन्ति भूम्ना ब्रह्मादय किमुदा संस्तवने वयं तत्सर्गभर्गविषया अभिशक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न वरन्दे महेश्वरा मृडनाहि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्रधर्मणा श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्याव्यसनन्दासं कृपया वृषभीरिता सर्वभूतसुहृद्देवाय नमाः सतीन्द्रियाम् शिव उवाच हो वद भवान्ये धर्मजानं पश्य वैशसं क्षीरोदमदनोद्भूतात् कालमूलादुपस्थितम् आसाम्राणपरित्सूनविधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनं प्राणैः स्वैः प्राणिनं पान्ति साधवक्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॐ सत्कृपयलो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरौ भगवति
भगवती प्रिये हंसचराचरा तस्मादङ्गरं भुञ्जे प्रजानं सुस्थिरस्तु मे श्रीशुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावना तद्विषञ्च कुमारे मे प्रभावज्ञानमोददा कवकरवलीयं च व्याविहाराहरं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया कृतभावना मम पार्वतीपते हर हर महादेव सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अस्यादर्शयामास सगीयं च सगन्मष यच्च कालगले नीरङ्गच्च साधोर्विभूषणम् तप्यन्ते लोककामेन साधवप्रायशोजना कर्माराधनं तद्धिपुरुषस्याखिलात्मनां सम्यगङ्गच्छम्भोर्देवदेवस्य मीरुषा प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिदे प्रस्कन्नन्ति पदपाणेः यत्किञ्चित् जगृहुष्मगल्वृष्टिगाहिंसौषध्योदन्तशोगाष्टये वरे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुखिदाय अष्टमस्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അതും മുത്തച്ഛൻ്റെ പൂർണ്ണമായി നേടിയ മഹാത്മാവാണ് പ്രസാദൻ. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ തപസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും തപസ്സിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ സന്തോഷിച്ച് ചോദിച്ച വരങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തു. ഈ വരങ്ങൾ കിട്ടിയവരുടെ വർദ്ധിച്ച വരബലത്തോടുകൂടി നേരെ വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനുള്ള തേജസ്സും ഓജസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരങ്ങൾ വന്നത് വൈകുണ്ഠത്തേക്കാണ് ഹിരണ്യകശിപു പോയത്. അത്ര പ്രഭാവമുള്ള ആളാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വൈകുണ്ഠത്തേക്കാണ് പോയപ്പോഴാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാനെ കാണാനില്ല. എന്നിട്ടാണ് പോയത് വാമനാവതാരത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഭാവത്തിലാണ് ഹിരണ്യകശിപു നേരെ വന്ന സ്വർഗത്തേക്കാണ് പോയി. സ്വർഗത്തില് നൈവേദ്യക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലാണ് കയറിയിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മദ്യം സേവിച്ചുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുഖമാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. അതും തമംഗവർത്തം മധുനൂരുഗന്ധീന വിവൃത്തകാമറാക്ഷമശേഷദിഷ്ണ്യവാഹനവാണിഭിർവിനാകൃതി തമോ യോഗബല ഉജസമ്പദം. മദ്യം സേവിച്ച് ഒന്ന് കണ്ണങ്ങനെ കലങ്ങിയിട്ട് സിംഹാസനത്തിരുന്ന് ഒന്നാണ് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നതാണ്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പാദത്തില് ഉപായനം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ത്രിമൂർത്തികൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം തന്റെ കീഴിലാക്കി ഭൂമിയോട് കൽപ്പിച്ചു. ആരും കൃഷി ചെയ്യില്ല, വിളവ് തന്നാലുണ്ടാവുന്നത്. എത്ര പ്രഭാവമുള്ള ആളാണ് ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ഖനികളൊക്കെ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇക്കാലം തടിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ താൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യം നേടാൻ സാധിച്ചാല് തൃപ്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ അഹങ്കാരിയായി മാറിയതാണ്. അഹങ്കാരിയായി മാറി കണ്ടമാനം സജ്ജനങ്ങളെയും ദേവന്മാരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നു. ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ കാണാനില്ലേ ഭഗവാനെ ചോദിച്ചപ്പം അശരീരിണ്ടായി ദേവന്മാരെ ഭയപ്പെടണ്ട, മാമേഷ്ട ഭദ്രമസ്തുവ. എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ, ആരും ഭയപ്പെടണ്ട. ഒരു ശാന്തി മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യഥാ ദേവേഷു വേദേഷു ഗോഷു വിപ്രേഷു സാധുഷു ധർമ്മേ വൈജ വിദ്വേഷ ആശു വിനശ്യതി
ദേവന്മാർക്കോ വേദത്തിനോ പശുക്കൾക്കോ ബ്രാഹ്മണർക്കോ സജ്ജനങ്ങൾക്കോ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യനാള് നശിക്കാറായി. ദേവന്മാർ ഇതോ കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ടെന്നാ എല്ലാം ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും. ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കാത്തത് നിർവൈരായ പ്രശാന്തായ സ്വസുഖായ മഹാത്മനെ അവന്റെ പുത്രനും എന്റെ ഭക്തനും ആയ പ്രസാദനെ എന്താണോ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി അവന്റെ നാശമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന് നാലാമതായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹ്ലാദൻ, അനുഹ്ലാദൻ, സംഹ്ലാദൻ, പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഗൽഭേന ഹ്ലാദത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഭക്തോളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആളാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങള് പ്രഹ്ലാദോ ഭൂന്മഹാംസ്തേഷം ഗുണയ്യ മഹദുപാസക എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രഹ്ലാദനെ കാണുന്നു. അതും നല്ല ബ്രാഹ്മണ ഭക്തി, ഈശ്വരഭക്തി, സത്യസന്ധത, ഗുരുഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനെ കാണുന്ന. ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ഇടയ്ക്ക് നൃത്തം വയ്ക്കും, ഇടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടും, ഇടയ്ക്ക് ധ്യാനിക്കും. ഭഗവാനോട് കൂടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാനായ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മറുപടി ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കേ കേൾക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ കോഷ്ടിത്തൻ കണ്ടപ്പം ചോദിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു, ശുക്രാചാര്യരെ ചോദിച്ചു എന്താ അതിന് പറ്റിയത്? കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയണ്ട, ഭഗവാന്റെ മറുപടി ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ശുക്രാചാര്യർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ബാധ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ കൃഷ്ണഗ്രഹീതാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്ന ഗ്രഹം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പിടിക്കാനാണ് ഞെരുക്കം. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, ഭഗവാൻ പിടിക്കാനാണ് ഞെരുക്കുന്ന. അതോടുകൂടിയിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭാവത്തിന് മാറ്റാൻ മനസ്സെടുക്കാൻ നൃത്തം വയ്ക്കാം, പാട്ട് പാടാം. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാനമത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അതും ഗോവിന്ദ പരിരംഭിതാണ് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതില്ലാതാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഹിരണ്യകശിപു കണ്ടെത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയാൽ മതി. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളുന്ന ഭാവത്തിൽ രണ്ടാമത്തന്മാരെ വിളിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ടുവന്നവര്. പ്രഹ്ലാദൻ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിച്ചു, പ്രഹ്ലാദ എന്താ നന്നായി പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. 10 ദിവസമായില്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം പോയിട്ട് എന്താ നന്നായി പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛാ നല്ല സംബോധന. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വാസ്തവം ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അന്ധരൂപമാണിത്. അതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ശ്രീഹരിയെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞത് ഗുരുനാഥന്മാരെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. ഇതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളും. അവർ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ചോദിച്ചു, പ്രഹ്ലാദ എന്നോട് ആരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നീ എന്തിനാ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന ഭാവത്തില് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണ്ട ഉപദേശമൊക്കെ കൊടുക്കണു. പ്രഹ്ലാദനാണെങ്കിൽ അധ്യാപകര് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന ഭാവത്തില് ഈ ഒക്കളുടെ ആദ്യമൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഭക്തിയൊക്കെ പോയി ധരിച്ച് ഗുരുനാഥന്മാരെ രണ്ടാമർത്തന്മാരെ പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ധൈര്യമില്ല. കയാധുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കയാധു വേണ്ട പോലെ അലങ്കരിച്ച് ലാളിക്കുമെന്നാണ്. യശോദാദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കും പോലെയാണ് കയാധു പ്രഹ്ലാദനെ അലങ്കരിക്കുന്നത്. അലങ്കരിച്ച് ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഹിരണ്യകശിപു കണ്ടപ്പം എന്തെന്നില്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രസാദനെ വിളിച്ചു. പ്രസാദ ഇവിടെ വരൂന്ന പ്രസാദൻ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ പാദത്തിലാണ് നമസ്കരിച്ചു. അച്ഛൻ എടുത്ത് മതിക്കാൻ വിളിച്ചു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ആരോപ്യാംഗമഭദ്രായ മൂർധന്യശ്രുകരാംകുടി ആസിഞ്ചൻ വികസദ്വക്രം ഇതമാഹയുധിഷ്ഠിര. ആദമോഷ് പറയാ, ഹേ ധർമ്മപുത്ര, ഇതൊന്ന് കാണൂ. ഹിരണ്യകശിപു പ്രസാദനെ മടിയിൽ വെച്ച് ചുംബിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിന് കണ്ണുനീരൊക്കെ വരുന്നു. പരമഭക്തനായ പ്രസാദനെ മടിയിൽ വെച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രസാദ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പെട്ടതിൽ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണോ? എന്താ നീ നന്നായി പഠിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പം പ്രസാദനോട് അച്ഛ അന്ന് പറഞ്ഞത് മോശം തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ആളുടെ കാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? അച്ഛ കാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടു അച്ഛാന്ന. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. ഭക്തിയുടെ 9 ഭാവത്തെയാണ് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീർത്തിക്കാനാവും, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പാദസേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, വർദ്ധിക്കുക, അവസാനം തന്നെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കലാണ്. ഇതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഗുരുനാഥന്മാർ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഇതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു, നവൽപ്രണീതം നവരപ്രണീതം. ഞാനും ഇവനും പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഇവന്റെ ജന്മവാസനയാണ്. നൈസർഗികീയം ജന്മവാസനയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചു. പ്രസാദ, നിനക്ക് എവിടെ ഈ വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധി കിട്ടിയത്? ഉദോഭദ്രാഹതി മതി. പ്രസാദ, അച്ഛ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുക. എങ്ങട്ടാ ഒഴുകുന്നത്? മതിയെന്ന കൃഷ്ണേ പരസ്വധോവാമിഹോ വിമത്യേതഗൃഹപ്രധാനം. എന്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണ കഥയ്ക്ക് അച്ഛ ഒഴുകുന്നത്. പ്രസാദ, എന്താ എന്തേത് ഒഴുകാത്തത്? എന്തിന് മാത്രം ഒഴുകിയാൽ മതിയോ? അച്ഛ അങ്ങനൊന്നും ഒഴുകില്ലാന്നാ. മനസ്സ് ഒഴുകണമെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതാവണം. തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഇരുമ്പിനെ കാന്തം ആകർഷിക്കില്ല. ഇതുപോലെ മനസ്സ് പിടിച്ച തുരുമ്പ് പിടിച്ച മനസ്സിനെ കാമക്രോധാദി വികാരങ്ങളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയത് മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇഷ്ടാവണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മഹീയഭാദരജോഭിഷേകം. സജ്ജനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അവരെ പാദരേണുക്കള് ശിരസിൽ വീണാലേ അച്ഛ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് താഴ്ത്തി അടിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്മാരെ വിളിച്ച് മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രസാദനെ കണ്ട നിങ്ങൾ കൊണ്ടോളൂന്ന്. അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പല പല മാർഗങ്ങളും ചെയ്തു. ഭിന്തി ഭിന്തി ദിവാലിന, പല പല മാർഗങ്ങളും അവർ ചെയ്തു നോക്കിയെന്നാണ്. അതും പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വിളിച്ച, വെള്ളത്തില് കെട്ടി താഴ്ത്ത, അഗ്നിയിൽ കൊണ്ടിടുക. പറഞ്ഞു നോക്കി വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഇങ്ങനെ കണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നോക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രസാദന ആവത്ത് വരുന്നില്ല. അവസാനം കയാധുനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നീ വിഷം കൊടുക്കണം. പ്രസാദന്റെ കയാധിന് കയ്യെത്തി ഇരുന്ന വിഷം കൊടുത്തപ്പം കയാതാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഷം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഭഗവാൻ ഭർത്താവ് വസിക്കും, വിഷം കൊടുത്താൽ ഉണ്ണി മരിക്കും. എന്താ വേണ്ട നിശ്ചയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസാദന്റെ ഉപദേശം അമ്മയോട്, അമ്മയ്ക്ക് ശ്രേയസ് അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ആ വിഷം അത് വാങ്ങി കഴിച്ചു. പ്രസാദം വിഷം കഴിച്ചോടുകൂടി ഹിരണ്യകശിപു വയർക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷം കഴിച്ച പ്രസാദനാണെങ്കിലും വയർത്തുന്ന ഹിരണ്യകശിപു. ഇവൻ കാരണം എനിക്ക് നാശം വരുമെന്ന് പോലും സംശയിച്ചു. എങ്കിലും ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ബുദ്ധിഷ്ടപുംസോ വയസാര്യസേവയാവത്ഗുരുർഭാഷവാദി. ഗുരുനാഥനായ ശുക്രാചാര്യ വട്ടെ അദ്ദേഹം പാകാതി പോയതാണ്. ശുക്രാചാര്യ വട്ട എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ് നാടുകാലയിലെ വരുണമാസം കൊണ്ട്
വിദ്യാഭ്യാസം അവിടുന്നാവാം എനിക്ക് അനധ്യായ ദിവസം ഒപ്പമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു പ്രസാദ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കല്ലേ വേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളി വലുതായ നാമം ജപിക്കേ കീർത്തനം പാടേ ഒക്കെ ഞങ്ങളും കൂടാം ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കല്ലേ വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സമയം ചോദിച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന അത് ചോദിച്ചു പിന്നെ എപ്പോഴാ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സമയം കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന കൗമാരേ പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷഞ്ജന്മാപ്യധ്രുവമഫലം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വേണം ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കാൻ പിന്നീട് അവർ ഈ മനുഷ്യത്വം ദുർലഭമായി കിട്ടുന്ന ആ കുട്ടികളെ അത് കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് കാലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം ഈ നിങ്ങൾ പിന്നെയാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സമയം ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് ആയുസ് കൊടുത്തു പറയാം 100 വയസ്സാണ് ആയുസ് എന്ന് കുട്ടികൾ കൊടുത്തു ഈ 100 വയസ്സ് ആയുസ്സുള്ളതിൽ 50 കൊല്ലം രാത്രിയായിട്ട് പോയില്ലേ കുട്ടികളെ എന്നാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറിൽ 12 മണിക്കൂർ പകലും 12 മണിക്കൂർ രാത്രി അങ്ങനെയായാൽ 100 കൊല്ലം ആയുസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 50 കൊല്ലം രാത്രി ഇനി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി 50 ഉള്ളൂ പ്രസാദാനാണ് അതിൽ പറ്റുമോ മുഖസ്യ ബാല്യേ കൗമാരേ ക്രീഡരോയാദിവിംശതി ജലയാഗ്രസ്തദേഹസ്യ യാത്യകൽപസ്യ വിംശതി കുട്ടിക്കാലത്ത് മലത്ത് കളിക്കുക കവിട് കളിക്കുക മുട്ടുക നീന്തുക നടക്കുക ഓല സ്കൂള് കോളേജായിട്ട് ഒരു 20 കൊല്ലം പിന്നെ വയ്യാതെയായി കഴിഞ്ഞാലോ കണ്ണ് കാണില്ല ജോലി കേൾക്കില്ല അങ്ങനെ ആയാലോ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം ഉള്ള സമയം പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പറ്റുമോ വളരെ കുറച്ച് സമയം ആ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുക ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കുക കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മളോട് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ സേവിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവുമോ കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയുസ് മുഴുവൻ വേണ്ടാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുടുംബഘോഷായ വിയന്നിജായുന്ന ബുദ്ധ്യതീർത്ഥം വിഹതം ബ്രഹ്മത്ര സർവത്ര പാപത്രയ ദുഃഖിതാത്മാനി വിദ്യതേന സ്വകുടുംബരാമ കുടുംബരാമന്മാരെ അധപ്പതിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നാ പ്രസാദ പറയാനുള്ളത് പ്രസാദ നീയെ ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഗുരുനാഥന്മാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഇവരല്ല എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീനാരദ മഹർഷിയാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചു എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അമ്മയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനും അമ്മയെ രക്ഷിച്ച സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീനാരദ മഹർഷി അമ്മയോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഗുരുനാഥന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് എന്ന് പ്രസാദ ചോദിച്ചു പ്രസാദ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നാമം ജപിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ ജപിക്കുകയല്ലേ അസുരബാലന്മാരൊക്കെ കൂടി നാടകശാലയിൽ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന നാം മുഹുശ്വസൻ ഹരേ ജഗൽപദേ നാരായണേ ആത്മാവതിയറിഞ്ഞ അതും ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കേതാണ് ലജ്ജ വിട്ടിന്റെ വേണം ലജ്ജ അങ്ങനെ വിട്ട ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഭഗവാൻ ഉറക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹേ കുട്ടികളെ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ദേവനാണോ അസുരനാണോ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ നോക്കില്ല ദേവോസുരോ മനുഷ്യോ വായക്ഷോ ഗന്ധർവയേവന ദേവനാണോ മനുഷ്യനാണോ യക്ഷനാണോ ഗന്ധർവനാണോ
വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒന്ന് ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, തപസ്സുണ്ടോ, വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ നോക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആകെ നോക്കുക പ്രിയതേ അമലയാ ഭക്തിയാ ഹരിരന്യവിഡംബരം. അമലയായ ഭക്തിയാണ് കുട്ടികളെ ഭഗവാൻ നോക്കുക. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീഹരിയെ എല്ലാ ദിക്കിലും കാണാമെന്നാണ്. ഏകാന്ത ഭക്തി ഗോവിന്ദേ യൽ സർവത്ര അധീക്ഷണം. നോക്കുന്ന ദിക്കിലൊക്കെ ശ്രീഹരിയെ കാണാമെന്ന് അനുഭവസ്ഥനായ പ്രസാദൻ പറഞ്ഞപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ നാമം ജപിച്ചു. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗുരുനാഥന്മാരെ രണ്ടാമത്തന്മാർ വന്നു. അവരിന്ന് വന്നില്ല. ശബ്ദം കേട്ട നേരെ രാജാവിനെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയിച്ചു. കേൾക്കാനില്ലേ കുട്ടികളുടെ നാമജപം? വർദ്ധിച്ച കോപത്തോടുകൂടി പുത്രനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വരവെന്നാണ്. പുത്രം ഹന്തും മനോദധേന. ഇങ്ങനെ വാളായിട്ട് വന്നു. നാടശാലയുടെ കയറിയതോടുകൂടി അക്ഷരാണ് കണ്ടപ്പോൾ പ്രസാദം വീണാണ് നമസ്കരിച്ചു. ഒന്നുകൂടി ദേഷ്യായി. സർപ്പപദാഹദൈവസ്വസൻ പ്രകൃതിദാരുണ ഹേ ദുർവിനീതമന്താത്മൻ കുലഭേദകരാഘവ. ഹേ വിനയം കെട്ടവനെ, നമുക്ക് എവിടെയാണ് ശക്തി? എൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോട്? അതാ നീ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ശക്തി ചോദിച്ചപ്പം അച്ഛനും ചോദിക്കാനും എനിക്കിത് പറയാനും ഒരേ ശക്തി. അച്ഛനും അസുരഭാവത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ദൃശ്യാസുരം ഭാവമിമം മഹാത്മന. അസുരഭാവത്തെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാം. അതാ നീയെ ഭരിക്കാൻ പോവാന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. എങ്കിലും അച്ഛൻ ചോദിക്കണു, പ്രസാദ യസ്ത്വയാ മന്ദഭാഗ്യോ കൃതോ മദന്യോ ജഗദീശ്വരാ. എവിടെയാണ് ഞാനെല്ലാം ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ എവിടെ? എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രസാദം പറഞ്ഞു, സർവത്ര എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ തൂണിൽ ഇല്ലാന്നാണ് ചോദിച്ചത്. തസ്മാൽസ്തംഭേന പ്രസാദം ദൃശ്യതേന്ന്. നാം എന്നെ ശ്രീഹരി രക്ഷിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കാണട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിലാണ്. ഊരിയ വാളിന്റെ പിടികൊണ്ടാണ് ആ തൂണിലാണ് ഇടിച്ചത്. അതൊന്നും അതിഘോരമായൊരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും വിടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെ വാക്കും സത്യമാക്കാൻ സത്യസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ സത്യവും വിധാവും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിഭൂതേഷ്വഖിലേഷു ജന്മന അദൃശ്യത അത്യദ്ഭുതരൂപമുദ്വഹൻ സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. മനുഷ്യനും മൃഗവുമല്ലാതെ രണ്ട് സിംഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം, പ്രസാദന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം. എല്ലാം സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീനാഥന്റെ വാക്ക് സത്യാക്കണം, കശ്യപന്റെ വാക്ക് സത്യാണ്. എല്ലാം സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ സിംഹമൂർത്തിയായിട്ടാണ് ശോഭിച്ചു. അവിടെയെന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനെ നോക്കി നായം മൃഗോ നാമോ കിമേതൽ. ഇതേതാ ഇങ്ങനൊരു വേഷം? കിമേതൽ മൃഗേന്ദ്രരൂപം. ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുന്ന സിംഹരൂപം. പ്രതപ്രജാമീകരചണ്ഡലോചനം സ്ഫുടൽസടാകേസരജൃംഭിധാനം. ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലൊന്നും തീപ്പൊരി അങ്ങനെ പാടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സടാകേസരങ്ങളെ കൊണ്ട് മേഘമാലയെ അടിച്ചങ്ങനെ മാറ്റുണ്ട്. ദംഷ്ടകള് ഭഗവാനുണ്ട്. അതും ഭഗവാന്റെ പുതിയ വളഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഇടുങ്ങിയ കഴുത്ത്, ഗുഹ പോലെയുള്ള വായ, ആ നാവാണ് പുറത്തേക്കിട്ടുണ്ട്. വാള് മിന്നും പോലെ നാവാണ് മിന്നുണ്ട്. ഭീകരമായ രൂപം, അനവധി കൈകള്, പല ആയുധങ്ങള്, രണ്ട് കൈകളില് നഖായുധമായിട്ടാണ് ഭഗവാനാണ് വന്നതെന്ന്.
ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്തെയാണ് കണ്ടപ്പം അങ്ങോട്ട് ചാടിയെന്നാണ്. ഭഗവാനുകൾ ചാടിയപ്പം ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ചാട്ടം വാസ്തവം അലക്ഷിതോക്തൗ പതിതപദംഗമോ യഥാം സിംഹൗജസിസോ സുരസദാ. ആളിക്കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് ഒരു പാറ്റകൾ ചാടിയാൽ പിന്നെ പാറ്റയെ പറ്റി പറയണോ? അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ ആയില്ലാതെ വന്നിങ്ങനെ വിട്ടുന്ന സന്ധ്യയാവോളം തൻ്റെ വൃത്യനോടുകൂടി ഭഗവാൻ കളിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. രാധന് വരം കൊടുത്ത് സന്ധ്യയാവോളം കൊണ്ടോണം. സിംഹാവതാരം ഉച്ചയ്ക്കാണ്. സന്ധ്യയാവോളം തൻ്റെ ഭക്തനോടുകൂടി ഭഗവാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യയായോടുകൂടി ഭഗവാൻ മുഴക്കി ഹിരണ്യകശിപു ആകെയുള്ള അലങ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യശോദാദേവി കണ്ണനെ ഇരിക്കണ കൂട്ടത്തിലാണിപ്പം ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മലപ്പടിയുടെ മടിയിൽ നിന്നു തൻ്റെ മടിയിലാണ് കിടത്തി എല്ലാം സത്യമായില്ലേ നോക്കി. അതും ഹിരണ്യകശിപു തൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് കൂടിയ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് ആ മാറുഭാഗം പൊന്തിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ നഖം കൊണ്ട നഖവും നഖത്തിൻ്റെ അങ്കുരം കൊണ്ട് ആ മാറങ്ങൾ കീറി തൻ്റെ ആ ചൈതന്യത്തെ തന്നോട് കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് ആ രക്തം മുഴുവൻ കുടിച്ചിട്ടാണ് ആ ആന്ധ്രകാല കഴുത്തിക്കങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഗർജിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി. സമുദ്രം മേപ്പെട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി. ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെ കരിഞ്ഞ് വിടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ആർക്കും അടുത്തേക്ക് വരാൻ ധൈര്യമില്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ കഷ്ടിച്ച് കുറച്ച് വിട്ടു വന്നിട്ടാണ് ശ്രീഹരിയെ സ്തുതിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ സ്തുതിയായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് സ്തുതിച്ചപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭാവം ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവൻ തോന്നി അടുത്ത തൻ്റെ നേരെയാവുമോ. ബ്രഹ്മാവ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്രീമഹാദേവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കോപകാലോ യുഗാന്തസ്തേ ഹതോയമസുരോൽപദ തത്സുതം വായുഭസുതം ഭക്വന്തേ ഭക്തവത്സല. ഹേ ഭഗവാനെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. ഇനി ആ പ്രസാദനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് മഹാദേവനൊക്കെ അറിയാറുണ്ട്. ശീശ്വരന്മാര് ദേവന്മാരൊക്കെ സ്തുതിച്ചു. ശീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, അവിടുത്തെ സേവിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സുഖമായിരുന്നു. ശീശ്വരന്മാര് പിതൃക്കൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ സർക്കാരിനൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എള്ളും വെള്ളവുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ എള്ളും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രാദ്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇവർക്ക് മരിക്കൊണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണു. ഭക്തിയോട് കൂടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാർ പോലും വന്ന് ഭഗവാനെ സിംഹാവതാരം ഏതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്തായാലും കോപത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടുവന്നു. ലക്ഷ്മി ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തേക്കാണ് നോക്കലും ആകെ ഭയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി പോയി. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് ശരിയായ ബോധം വന്ന് പ്രസാദനെ കെട്ടഴിച്ച് പ്രസാദാപോയി ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കുന്ന പ്രസാദൻ അന്ന് നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടപ്പം ഭഗവാൻ കീഴ്പ്പെട്ട് നോക്കി. തൻ്റെ പാദം ആരാ തൊടുന്നതെന്ന് ആരും തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. പ്രസാദനാണെന്ന് വന്നോടുകൂടി ഇതേവരെ തീപ്പൊരിയ പാദവും കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദനെ അനുഗ്രഹിച്ച് തൻ്റെ കൈകളെ കൊണ്ട്, അതും അഭയമാകുന്ന കൈകള് ശിരസിൽ വെച്ച് പ്രസാദനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രസാദൻ മാറി നിന്ന് ഭഗവാനെ 40 ശ്ലോകം കൊണ്ടാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തുതിയാണ്. പ്രസാദൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങേ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? വാസ്തവം ബ്രഹ്മാദയ സുരഗണാമുനയോധസിദ്ധാസത്വൈകാരമധയോ വചസാം പ്രഭാ
നാരാധിതും പുരുഗുണൈരധുനാവിപ്രോക്യംബോഷ്ടുമരിഹതി സ്വമേ ഹരിരുദ്രജാവേ ശ്രീഹരേ കിം തോഷ്ടുമരിഹരി. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക? ഈ അറിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും പറ്റിയില്ല. ബ്രഹ്മാവനോ മഹാദേവനോ ലക്ഷ്മിക്കോ പറ്റാത്ത എനിക്ക് പറ്റുമോ? ഞാനാണെങ്കിൽ അസുരൻ, ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കൊന്നും പറ്റാത്ത എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസാദം പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും നോക്കില്ല, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും നോക്കില്ല. മന്യേ ധനാഭിജനരൂപതപശ്രുതഭുജസ്തേജ പ്രഭാവകലമഹൃഢബുദ്ധിയോഗ നാരാധനായി ഭവന്തി വരസ്യ പുംസോ ഭക്ത്യാമൃതോഷ ഭഗവാൻ ജയൂഥമായ. ധനം ധാരാളുണ്ടായാലോ, ആഭിജാത്യ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലോ, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാലോ, വേദം അറിഞ്ഞാലോ, തപസ്സുണ്ടായാലോ, ബുദ്ധി ഉണ്ടായാലോ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചോളണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയാഘോഷ, ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ. ഉദാഹരണം ഗജയൂഥമായ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷാർജുനൻ. എത്രക്ക് ഉയർന്ന ആളാണെങ്കിലും ശരിയെന്നാണ്. വിപ്രാക്ഷുഷൂണയുഗാരവിന്ദനാഭപാദാരവിന്ദയുമുഖാൽ സ്വപജം വരിഷ്ടം മന്യേതേഹിതാർത്ഥപ്രാണം പുനാതി സകുലം ഭൂരിമാന. ഇത്രക്ക് ഉയർന്ന ആളാണെങ്കിലും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുലത്ത് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും, 12 ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ഭഗവത്പാദ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് സ്വഭജൻ. സ്വാദ് വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾ ഭക്തിയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ പ്രസാദം പറഞ്ഞത് നൈവാത്മന പ്രഭുരയം നിജലാഭപൂർണോ മഹരഞ്ജനാദവിദുഷ കരുണോ വൃണീതേ യത്യജ്ഞനോ ഭഗവതേ വിദധീതമാനം ഗച്ഛാത്മനേ പ്രതിമുഖദ്യയഥാ മുഖശ്രീയ. മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ കണ്ണാടിയെ നോക്കുക. കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട പ്രതിബിംബത്തിൽ ഒരു ഗോപിക്കുഴി തൊട്ടാല് അവനോ നെറ്റിലുണ്ടാവോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. ബിംബത്തിൽ കാർത്തിയാൽ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണാൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, പ്രസാദ ഇവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു പോകുമോ? നിനക്ക് ഭയമൊന്നും ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പ്രസാദ്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല. നഭസോഗ്രദംഷ്ട്രാൽ ആന്ത്രസ്രജക്ഷതകേസരശംഭുകർണാൽ നിർഹാദഭീതവിഭാതരിഭിന്മധാഗ്രാൽ. ഈ നഖങ്ങളെ കണ്ടോ, ഈ ഭീകരമായ രൂപത്തെ കണ്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. ഭയമുണ്ട്, ഇതെന്ന രൂപത്തിനല്ല ഭയം, അവിടുത്തെ കൈകളുടെ ചക്രത്തുനിന്നാണ് എനിക്ക് ഭയം. ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെയാണ്. യസ്മാൽ പ്രിയ അപ്രിയ വിയോഗ സയോഗ ജന്മ ശോകാഗ്നിനാം സകലയോനിഷു ദൃശ്യമാന. ഏതാൾക്കാരെയും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖിപ്പിക്കാമെന്നാണ്. സകലയോനിഷു ദൃശ്യമാന, എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ദുഃഖമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനായി ദുഃഖം കൊടുക്കുന്നത്? ദുഃഖം ഉണ്ടായാലേ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ സുഖായ ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ദുഃഖം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ കണ്ട് വേറെ ദുഃഖത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ദുഃഖ ഔഷധം തലവി ദുഃഖവഹത്യാ ഭൂമൻ ഭ്രമാമി വദനേ തവദസ്യോദം. അസുഖം വന്നാൽ ഈ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുളികയെ സ്വീകരിക്കുന്നു, മരുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദുഃഖം മാറാൻ മറ്റൊരു ദുഃഖം. അസുഖം മാറുന്ന
ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയെന്നാണ്. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. അന്ന് ആരും കൊടുക്കാത്തതാണ്. ബ്രഹ്മണോ നവൈരമായ ശിരസി പത്മകല പ്രസാദ കൈകള് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശിരസ്വലോ ശ്രീമഹാദേവന്റെ ശിരസ്വലോ ലക്ഷ്മിക്കോ സമർപ്പിക്കാത്ത അങ്ങയുടെ കൈകൾ എന്റെ ശിരസ് വെച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ധാരാളമായി ഈ കൈകൾ എല്ലാവരെയും ശിരസ്സിലും വെച്ച് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കൂ. അതാണ് കൈകളെന്ന്. ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയും കൂടി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയും കൂടി ഹിരഗുരോ ഭഗവൻ പ്രയാഭവത്താരണേഭ്യ ഭവസംഭവലോപഹേനോ മൂഢേഷു വൈ മഹദനുഗ്രഹാത്തബന്ധോ കിം മഹദാത്തബന്ധോ കിം വേരത്തെ പ്രിയനാനുസേവകം. അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ അവർക്ക് സേവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ശ്രവണം അനവധി പത്നിമാരൊരു പുരുഷനെ പോയെന്നാണ്. ഇവിടെ കണ്ണു പറയാണ് ഇവിടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ടി വി കാണാമെന്ന് കണ്ണ് പറയുന്നു. കാത് പറയാണ് ഈ സംസ്കൃതം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, വേറെന്തോ കേൾക്കാന്ന് കാത് പറയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കണ്ണായാലും മൂക്കായാലും നാവായാലും നാവ് പറയാ ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, നമുക്ക് വേറെ ദൈവം പറഞ്ഞു നാവ് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രിയം പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? നാവ് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇനി ആ നാമം ജപിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം നാവ് പറയുന്നുണ്ടോ? കാത് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇനി കുറച്ചു നേരം ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ കാത് പറയുന്നുണ്ടോ? നാവ് പറയുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചു നേരം നാമം ജപിക്കാമോ ഭാഗവതം വായിക്കാമോ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് പറയുന്നുണ്ടോ? അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴാന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? കാല് പറയുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാമെന്ന് കാല് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇത് പറയേണ്ടത് മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവസ്ഥാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഇത് വാസ്തവം ചെയ്യണത് അതും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രായേണ ദേവമുനയം സ്വവിമുക്തികാമൂലഞ്ചരന്തി നൈതാൻ വിഹായ കൃപണാൻ വിമുക്ഷയേവോ നാണ്യം പൊതസ്യ ശരണം ശ്രമമോനുപശ്യേ. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇല്ല, പ്രായേണ തന്നെ ഉല്ലാസം പറഞ്ഞു. ഋഷീശ്വരന്മാരോ ദേവന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെങ്കിലും മൂലയിൽ പോയിരുന്ന മൗനായിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോയിരുന്ന ആരും കേൾക്കാതെ നാമം ജപിക്കേ വേദം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരും കേൾക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. അതല്ല ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ലോകാസമസ്താസുഖിനോ ഭവന്തു. ഇതിന് ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുക? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? ഒരു പ്രസാദം പോലത്തെ ആളെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന ഭാവത്തിൽ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ വാസ്തവം ഒക്കെ ദുഃഖത്തിക്കാൻ. സുഖം വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ വാസ്തവം. പ്രത്യേകിച്ചും എന്മൈഥുനാദിഗൃഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം കണ്ടൂയനേന കഥയോരിവ ദുഃഖ ദുഃഖം തൃപ്യന്തി നേഹദവന ബഹുദുഃഖഭാജ കണ്ടൂതിവൻ മനസ്സിജം വിഷഹേതധീര. ഭാരം പറയുന്ന ചൊറിയുമ്പം ശരീരത്തെ ചൊറി വന്നാൽ നഖം കൊണ്ട് ചൊറിയുമ്പം കണ്ടൂയനേന കഥയോരിവ ദുഃഖ ദുഃഖം ദുഃഖാണ് തോന്നുന്നു.
പുറത്തു പോയി അറിയാൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ദുഃഖത്തേക്കാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ വാസ്തവം എത്ര ദുഃഖത്തിലാണ്. എന്നാ സുഖം എവിടെ ഈശ്വരനെ സേവിച്ചാലാണ് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിന് വേണ്ട മാറ്റം ചെയ്യണം. ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുന്ന എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസാദം പറഞ്ഞു. സ്തുതി കർമ്മ പൂജ കർമ്മ സ്മൃതി ശരണയോ ശ്രവണം കഥായാം സംസേവയാ വിധീതി ഷഡംഗയാ കിം ഭദ്രിഞ്ജന പരമഹംസഗൗരഭേദ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. നമസ്തുതി കർമ്മ പൂജ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പാടുക, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിച്ച് ആ പരാഭക്തിയെ നേടാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിഞ്ജന പരമഹംസഗൗരഭേദ. ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷം. ഭഗവാൻ പ്രസാദനെ പ്രസാദ ഭദ്ര ഭദ്രം തേ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസാദിക്കാതെ കഴിഞ്ഞേ സന്തോഷമായപ്പോൾ പ്രസാദ നന്നായി വരട്ടെ നന്നായി വരട്ടെ. ഇഷ്ടമായ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് കയറി വരുമ്പം വരൂ 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 എത്ര പ്രാവശ്യം പറയും. ഇതുപോലെ ആ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം കൂടിയതാണ്. വെറുതല്ല വട്ടേരിപ്പാട് പ്രഹ്ലാദ പ്രിയ ഭക്തനാക്കാരുടെ ഭക്തന്മാരാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്മാർ സ്തുതിച്ചെങ്കിലും അവരെ സ്തുതിന്നും ഭഗവാൻ സന്തോഷമായി. ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദപ്രിയം തന്നെയാണ്. പ്രഹ്ലാദ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂല. പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ വേണ്ട, എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത്, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന ഏവം പ്രലോഭ്യമാനോ ലോകപ്രലോഭനീയ ഏകാന്തിത്വാൻ ഭഗവതി നൈച്ഛത്താൻ അസുരോത്തമ ഉത്തമനായ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ പ്രസാദ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട, ശരിയാണ്. എനിക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് വേണ്ട, ശരി, എനിക്ക് തന്നാലേ സന്തോഷമാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാലോ ഭഗവാനെ ഞാൻ അവർക്ക് സേവിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനല്ല, എനിക്ക് തന്നാ അന്ന് പോവില്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടു. അല്ല പ്രസാദ എന്ത് ചോദിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്താ വേണ്ടില്ല. അവിടത്തോടെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു വരം പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രസാദ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രസാദൻ ശ്രീഹരിയെ നമസ്കരിച്ചു. നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം പുരുഷായ മഹാത്മനെ ഹരയേ ഭൂതസിംഹായ ബ്രഹ്മണേ പരമാത്മനെ. ഭഗവാൻ പ്രസാദ വല്ലതൊക്കെ അനുഭവിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഒന്നും വേണ്ടാന്നിരിക്കണ്ട, ഒക്കെ അനുഭവിച്ചോളൂ. ഭോഗേന പുണ്യം കുശലേന പാപം കലേവരം കാലജപേന ഹിത്വാ കീർത്തിം വിശുദ്ധാം സുരലോകഗീതാം വിഹായ മാമേഷ്യസി കൃതബന്ധ. ഭോഗസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചോളൂ. എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച പുണ്യത്തെ ഇല്ലാതെ പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പദങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച പാപത്തെ പിന്നെ ശരീരം വീണാൽ ഏറ്റെടുത്തിക്കോളും. പ്രസാദനെയോ ഭഗവാനെയോ സ്മരിച്ചാൽ മഹ്യം ത്വയാനീതമിതന്നര ത്വാം ച മാം ച സ്മരൻ കാലേ കർമ്മബന്ധാൽ പ്രവൃത്തി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയാം. പ്രസാദനെയോ ഭഗവാനെയോ സ്മരിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലാണ്. പ്രസാദ കോട്ടയം ഭഗവാനെ ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ പോകുക. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ
ദ്രോഹിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കും. അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കില്ല. ഇവളുള്ളവന്റെ പിതാവ് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെയും കണ്ടമാനം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് എൻ്റെ അച്ഛനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. തന്നെ ദ്രോഹിച്ച അച്ഛന് നന്മ വരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഭഗവാൻ മടിയിലനുഭവിച്ചു. അതാ നിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അസുരകുലം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ അച്ഛൻ നല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറയാ ഭഗവാൻ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ 21 തലമുറയാണ് ഭക്തന് കിട്ടുക എന്ന് കാണിച്ചു. എങ്കിലും പ്രസാദ അവനോ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒരു പ്രേതകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. പ്രസാദാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാർക്ക് വരം കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം. അതും ക്രൂരഭക്താനാം അഹീനാം അന്തം യഥാ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാക്കിയു പ്രസാദം ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ അഭിഷേകം കഴിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മദേവൻ വന്ന് അഭിനയം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. പ്രസാദം പറഞ്ഞു പ്രസാദ എന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസാദനെ അസുരക്രവർത്തിയായിട്ട് അഭിഷേകം കൊടുത്തു. ശ്രീനാരായണ മഹർഷിയാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. ഇവിടെ ചോദിച്ചു ധർമ്മപുത്രനോട് പ്രസാദനെ കുറച്ചു നേരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളാണ് വാസ്തവം ഭാഗ്യവാന്മാര്. ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വേഷാണ് സിംഹാവതാരം. പ്രസാദം കുറച്ച് നേരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളാണ് വാസ്തവം ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. യൂയം ഭൂരിഭാഗ ലോകം പുനാനാമുനയോഭിയന്തി. ഈ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നതെന്നറിയോ? ലോകം പുനാനാമുനയോഭി. ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? അങ്ങനെ ദക്ഷിണ വാങ്ങാൻ വന്നതൊന്നും അല്ലട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ശീശ്വരന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരമ സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ആ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ അന്ന് പൂജിച്ചു. അതും യേശാന്തിധാനാവഭവീതി സാക്ഷാത്കൂഢം പരം ബ്രഹ്മ മനുഷ്യ. ആ പരിപൂർണ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് മനുഷ്യവേഷത്തിൽ വന്ന അമ്മാമന്റെ മകനായിട്ട്. എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ? വാസ്തവം പരിപൂർണ ബ്രഹ്മം തന്നെയായിട്ടാണ് ഒന്ന് ധരിച്ചോളൂ. അമ്മാമന്റെ മകനൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രിയ സുഹൃത്വാധരുമാതുരേയ ആത്മാർഹണീയോ വിധികൃഷ്ണാഥനായിട്ടും അമ്മാവന്റെ മകനായിട്ടൊക്കെ ശോഭിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ വാസ്തവം സാത്വതാംപതി സർവേശ്വരനാണ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാൻ സാധിച്ച അതാണ് വാസ്തവം. നിങ്ങളാണ് പാണ്ഡവന്മാരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് കാണിച്ചു. ഈ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ശ്രീമഹാദേവന് ത്രിപുരന്മാരെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന ത്രിപുരദഹനത്തെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവിടെ കേട്ടവ ധർമ്മപുത്ര ശ്രീനാഥ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു പ്രസാദനെ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ചായക്കണ്ടിട്ട് വർദ്ധിക്കാം. ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ 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 നാരായണ. ഹരേ നമ. ഗുരുവായൂരപ്പ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇനി 38 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നതായ ഈ ഭാഗവത സമിതിയില്, അതായത് ഇന്ന് 5ാമത്തെ ദിവസം അതുകൊണ്ടാവുന്നത്. അടുത്ത മാസം 1-ാം തീയതി മലയാളികളെ കേരളത്തില് വിഷു എന്നാഘോഷിക്കുന്നതായ ആ ഓർമ്മയില് ഈ മീനമാസം 1-ാം തീയതി കാശി വിശ്വനാഥന്റെ കൈലാസനാഥന്റെ മഹാദേവന്റെ 30 തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാത സമയത്ത് ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ
ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ കഥ നരസിംഹാവതാരം വേദിയിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ വേങ്ങയുടെ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളാവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച എല്ലാ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും നാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. നമുക്കൊരു 35 മിനിറ്റ് 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പാരായണത്തോടുകൂടി ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലെ ധർമ്മപുത്രർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതായ ആ അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന ഗുരുപരമ്പരകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിലാണ് പാരായണം നിൽക്കുന്നത്. അത് പാരായണം മഹാബലി ചരിതങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ച് മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി മഹാദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവത സേനാനിയായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അമ്മ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ.